والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعاهدوا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغدر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وقال الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
صدقت يا ربي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين محبت اور شفقت سے درود ابراہیم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آواز اچھا کرو إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التكريم حضرات علماء کرام خصوصا صاحب صدر اجلاس حضرت العلام جناب مولانا حفظ الرحمن صاحب و دیگر مولانا حبیب الرحمن صاحب اور آج اس محفل کی سب سے بہترین مہمان مولانا عبدالباسط خان شیرازی صاحب دیگر بزرگان دین علماء کرام طلباء عظام میرے نوجوان ساتھیوں پردنشی ماں و بہنوں آج 30 جنوری 2025 عیسوی مطابق دعوت تبلیغ نسبت اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی جامعہ عربیہ جمال القرآن کشرگنج یہ مدرسار ختم قرآن اور ختم بخاری উপলক্ষে اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے یہاں پر ایک ہونے کا توفیق عطا فرمائیں اس لیے اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کے دربار پر کلمۃ الشکر ادا کرو الحمدللہ الحمدللہ اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی যেখানে কোনো মাদ্রাসা কায়েম করেন অথবা যেখানে কোনো ভালাই করার ইচ্ছা করেন সেখানেই আল্লাহ তাআলা মাদ্রাসার মতো নিয়ামতওয়ালা জিন্দেগি নসিব করেন কোথাও মাদ্রাসা হওয়া এর মাধ্যমে শুধু দুনিয়াবি উপকার এমন নয় আখিরাতের উপকার রয়েছে বিশেষ করে মুর্দেগানের মাইয়াতান হযরত যারা আছেন মাদ্রাসার পশ্চিমে পূর্বে দক্ষিণে উত্তরে যথেষ্ট বিস্তৃতি জায়গা পর্যন্ত যত মাকাবিরিন হযরত আছেন আল্লাহ মাদ্রাসার বরকতে সকল কবর আযাব ওয়ালা ব্যক্তিদের কবর আযাব মাফ করে দেয় দুনিয়াবি ফায়দা কোথাও মাদ্রাসা থাকলে মাদ্রাসার আশপাশের বাড়িওয়ালাদেরকে রিজিকে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করে প্রত্যেকটি মাদ্রাসাওয়ালার পাশওয়ালারাই দেখবেন অনেক সম্পদের মালিক আগে ছিল না কিন্তু যখন থেকে মাদ্রাসা হয় তখন থেকে সে এলাকার মানুষ অর্থবিত্ত হতে শুরু করে তাদের ঘরগুলোর ভিতরে দুনিয়ার শোহরাত এসে যায় তাদের ঘরে দ্বীনি শোহরাত আসে না এই জন্য যে তারা মাদ্রাসাকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকায় এরা মাদ্রাসাকে ব্যাঙের ছাতার মতো মনে করে মাদ্রাসার সাথে খারাপ আচরণ করার কারণে তারা অর্থে বড় হয় কিন্তু রহমত আর বরকতে বড় হয় না
আল্লাহ তাআলা এরপরও বিস্তৃতভাবে প্রত্যেকটি মানুষকে বরকত দিয়ে যায়। এক একটি মাদ্রাসা এক একটি জাতির জন্য রহমত আর বরকত। যে ছেলেগুলি যে মেয়েগুলি কোরআনে কারীম শিখছে, হাদিসে কারিমা শিখছে, প্রত্যেকটি ছাত্র এবং ছাত্রী জামানার জন্য হেদায়েতের এক একটি মেয়ার হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আপনাদের একটু বিবস্ব মনগুলাকে এদিকে করুন। কেউ ডানে তাকাচ্ছেন, কেউ বামে তাকাচ্ছেন, এক একজন এলোমেলো পরিবেশ, এলোমেলো ডিস্টার্বটাকে একটু এদিকে করুন। চেহারা বিমুখ করবেন না। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন নিজেই আপনাকে আমাকে দামি বানিয়েছেন কোরআনের মাধ্যমে। কিসের মাধ্যমে? আওয়াজ দিয়ে বলেন, কিসের মাধ্যমে? কোরআনের মাধ্যমে। বহু মানুষ অর্থবিত্ত আছে, সম্পদশালী আছে, রাজনৈতিক বহু পরিচয় আছে, এই পরিচয় আল্লাহর আদালতে খানা নাই। এই পরিচয়ের কোনো মূল্যায়ন আল্লাহর কাছে নাই। আল্লাহর নিকটে মূল্যায়ন হলো ইলম আছে কিনা, দ্বীন শিখেছো কিনা, কোরআন শিখেছো কিনা। আল্লাহর নিকটে দাম হলো কোরআনের, কোরআন পढ़ने वाला, কোরআন নিয়ে চলने वाला, কোরআন के मोहब्बत करी, कुरान के आजमत देने वाला, कुरान के इज्जत देने वाला, कुरान के मर्तबा देने वाला, कुरान के सलाम देने वाला, अर्थात आयातुल्लाह इबादुर रहमान उलमाए कराम के सलाम देने वाला, आलम के ताज़ीम करने वाला, आलमेर दाम पृथिवीर যত মানুষ আছে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর নিকটে উলামায়ে কেরামের দাম সবচেয়ে বেশি। সুবহানাল্লাহ। এইজন্য আহকামুল হাকিমিন বলে আর রহমান, আমি মেহেরবান পরওয়ারদিগার আলম। রহমান কে? রহমান হলো ওই সত্তা, ওই মালিককে রহমান বলা হয় যিনি বন্ধু দুশ্মন জাহেল আলেম কাফের মুসলিম গায়রে মুসলিম সবাইকে বন্টনে সমান করে, কাউকে বেশি কম দেয় না। আল্লাহ জমিনের জন্য রহমান, আল্লাহ জমিনের জন্য রহিম নয়। আল্লাহ পাক জমিন ওয়ালাদের জন্য রহমান, এই জন্য বলে আর রহমান, আমি রহমান। আমি কোরআনে কারীমের হিদায়াতকে আম করে দিয়েছি, কোরআনকে পরিপূর্ণ আম করে দিয়েছি। अगर कोई हिंदू कुरान को पकड़ ले तो हिंदू के लिए रहमत, कोई बद्द, कोई नसारा, कोई मजूसी, कोई और भी गैर मजहबी लोग कुरान को पकड़ ले तो मैंने उसके लिए कुरान को हिदायत करके भेजा। परवरदिगार आलम फरमा रही है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। এদিকে তাকান, এদিকে তাকান, দৃষ্টি চেঞ্জ করবেন না, দৃষ্টি চেঞ্জ করবেন। কোরআনে কারীমের মাধ্যমে জাতির হিদায়াত, যিনি কোরআনকে শক্ত করে ধরবেন তিনার জন্য এই কোরআন হেদায়েত, এই কোরআন রহমত, এই কোরআন বরকত, এই কোরআন মাগফিরাত। এই কোরআন দিয়ে যদি কেউ নিজের শারীরিক সুস্থতার জন্য যদি নিয়ত করে আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন সেটা বলেন। এই কোরআনের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে শিফা দান করব। শারীরিক সুস্থতা চাও তাও কোরআনের মাধ্যমে, মানসিক সুস্থতা চাও তাও কোরআনের মাধ্যমে। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন এই কোরআনকে জাতির জন্য হার লাইনের জন্য হেদায়েত এবং শিফা নাযিল করেছেন। আহকামুল হাকিমিন এই জন্য বলে আর রহমান, আমি মেহেরবান রব।
করুণা করেছি তোমাদের উপর আল্লামাল কোরআন কোরআনের ইলম দিয়েছি যে ইলমের মাধ্যমে তোমরা আমি রবকে চিনবা আখিরাত চিনবা পরকাল চিনবা জান্নাত চিনবা জাহান্নামকে চিনে জাহান্নাম থেকে বাঁচবা নেকিকে চিনবা বদিকেও চিনবা নেকির মাধ্যমে আমার কুরবাত হাসিল করবা আর বদির মাধ্যমে নিজের জিন্দেগিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি করবা বদিকে ছাড়ার মাধ্যমে নেকিকে ধরার মাধ্যমে নেকি তোমার কাজ বদ তোমার কাজ নয় কিন্তু বদ তোমার দ্বারা হবে গুনাহ তুমি ইচ্ছাকৃত করবা না গুনাহ তোমার সামনে এসে যাবে আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন এই জন্য নাম দিয়েছে আর রহমান আমার মেহেরবানি ছাড়া তুমি চলা অসম্ভব তোমার যে নিঃশ্বাস তোমার নাকের ডগায় তুমি দেখো এটা আমার মেহেরবানি তোমার আকলের ভিতরে যে ভাবার মতো যোগ্যতা দেখেছো এটা আমার মেহেরবানি তোমার কানে যে সামাতের কুওয়াত আছে এটা আমার মেহেরবানি তোমার জবানে যে নুতকিয়াতের অবস্থান আছে এটা আমার মেহেরবানি তোমার হাত চলছে এটা আমার মেহেরবানি তোমার অঙ্গ চলছে এটা আমার মেহেরবানি তুমি যা পেয়েছো সব আমার মেহেরবানি তোমার দৈনিক যে খাবার খাও পানি পান করো এটা আমার মেহেরবানি এটা কোনো রাজনীতির পরিচয় মেহেরবানি নয় কোন নেতার নেত্রীর পাওয়ার নয় কোন অর্থশালী বিত্তশালীর পাওয়ার নয় যারা আমার কুদরতের সামনে দুনিয়ার অর্থবিত্তকে পেশ করে যারা আমার শান আর ইজ্জতের সামনে দুনিয়ার মসনদকে পেশ করে যারা আমার শান আর ইজ্জতের সামনে দুনিয়ার রাজনীতির অবস্থাকে পেশ করে তাদের প্রতি আমার মেহেরবানির নজর নাই যেভাবে বিয়ে বাড়ির ভিতরে কুকুরকে হাড় গুড় দেয় গোশত দেয় অধিক পরিমাণ দেয় দেখবেন বিয়ের বাড়িতে যত দাওয়াত দেয় যত মেহমান খায় সব মেহমানের চেয়ে কুকুরে গোশত খায় বেশি কুকুরে বহু মেহমান এমন আছে এক টুকরা দুই টুকরা গোশত খায় কুকুরে দুই টুকরা খায় না 2-4 কেজি খায় মেহমানে হাড্ডি খায় না হাড্ডি কুকুরে খায় এই জন্য যাদের কাছে দুনিয়ার অনেক অর্থ এর মানে তার উপরে আল্লাহ দয়া করেছে এমন নয় যদি অর্থ হালাল হয় তাহলে দয়া যদি অর্থ কি হয় হালাল হয় তাহলে দয়া যদি অর্থ হারাম হয় তাহলে দয়া নয় এটা কুকুরের খাবার কিসের খাবার সারা মেহমানওয়ালা বাড়ির ভিতরে কোনো মেহমান এই পরিমাণ খায় না 10টা কুত্তা যা খায় ঠিক এই জন্য যাদের কাছে খুব অর্থ দেখবা কিন্তু দিন নাই অনেক রাজনীতির পরিচয় দেখবা দিন নাই এরা কুকুরের সমান এর চেয়েও নিকৃষ্ট যারা বিভিন্ন পরিচয় আছে কিন্তু দিন আছে তার কাছে দিন বড় তার কাছে রাজনীতি বড় নয় সেই দিনকে প্রাধান্য দেয় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় না সে নামাজ ঠিক রেখে দুনিয়া করে নামাজ ঠিক রেখে রাজনীতি করে আল্লাহর ইবাদত ঠিক রেখে রাজনীতি করে আল্লাহ পাকের ইবাদত ঠিক রেখে দুনিয়ার সব করে এই ব্যক্তির দাম আসমান ও জমিনের হাজারো মানুষের চেয়েও বেশি জোরে বলেন আরো জোরে বলেন এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন প্রথম নামে বলেছে আর রহমান মেহেরবান পরওয়ারদিগার আলম নিজের দয়াকে জাতির সামনে পেশ করে করে জাতিকে বলে ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গররাকা বিরাব্বিকাল কারীম الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
আহকামুল হাকিমিন খুব দরদার মায়া নিয়ে নিজেই তোমাদের সামনে বলে, আমি তোমাকে তো বানাইলাম, আমি তোমাকে নকশনায়ান দিলাম, আমি তোমার ঢাঁচা বানাইলাম, আমি তোমাকে ইজ্জত দান করলাম, আমি তোমার চেহারা বানাইলাম, আমি তোমার হাত পা বানাইলাম, আমি তোমার সব কিছু বানাইলাম, কিন্তু তুমি আমাকে ছেড়ে কার জন্য তুমি দেওয়ানা পাগল? আমাকে বানানেওয়ালা কে? আওয়াজ দিয়ে বলেন আমার সব কিছুর ভিতরে আল্লাহ পাকের খিলকাত, আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। আমি যেই জমিনে বসলাম এটাও আল্লাহর বানানো। এটাও কার বানানো? জোরে বলেন কার? আমি যে সামিয়ানা নিচে অর্থাৎ আসমানের ছাদে আছে, ওই আসমান কার বানানো? আমি প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে জানার অক্সিজেন গ্রহণ করি, এই অক্সিজেন বানানেওয়ালা কে? আরেকটু জোরে বলে, আরেকটু আওয়াজ দিয়ে বলে। আমি আল্লাহকে চিনি না, আল্লাহকে বুঝি না, আল্লাহর ইবাদত করি না। এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন ডেকে ডেকে বলে, ইয়া আইয়ুহান নাস উবুদু রাব্বাকুম। হে মানুষ, ওই প্রভুরই এটা বলেনি আমার ইবাদত করো, উবুদু রাব্বাকুম, তুমি ইবাদত করো তোমার রবের। নিজেকে নিজে বিলীন করে দিয়েছে তোমার ভিতরে, সত্তা নিজেকে বিলীন করে দিয়ে বলছে তুমি ওই প্রভুর ইবাদত করো। আল্লাযী খালাকাকুম, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছে, ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম, যিনি তোমার পূর্বপুরুষদেরকেও সৃষ্টি করেছে। শুধু তোমাকে বানাইছে এটা বললে আল্লাহ পাকের শান মানের মজা হয় না। আর তুমি তো নিমক হারাম গোলাম, তুমি মনে করবা তোমাকে বানাইছে, পূর্বপুরুষকে বানাইতে পারে নাই। এই জন্য আহকামুল হাকিমিন বলে আল্লাযী মিন ক্বাবলিকুম, যিনি তোমার পূর্বপুরুষকে বানিয়েছেন, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, আশাসুলভ আচরণে আল্লাহ বলছে যদি তোমরা তাকওয়াওয়ালা হইতা। মুঝে জি তো চাহতে হ্যায় তুম তাকওয়াওয়ালা বনো, আমার মন চায় যে তোমরা তাকওয়াওয়ালা হও, নেককার হও, আবেদ হও, জাকির হও, শাকির হও, গাফিল হইও না। আল্লাহ গফলত পছন্দ করে না। আল্লাহ চায় অ্যাডভান্স হওয়া, আল্লাহ চায় ত্যাগী হওয়া। তোমার ইমানে হাজার দুর্বলতা, এই জন্য আল্লাহ পাক আরেকটু বাড়ায় বলে আল্লাযী জাআলা লাকুম আরযা ফিরাশান ওয়াস সামাআ বিনাআ। গোলাম, যে তুমি যে জমিনে থাকো, বসবাস করো, ঘুমাও, এই বিছানা তো আমি বানিয়েছি। এই বিছানা কে বানিয়েছে? তুমি আমার বিছানা, আমার মাটির তৈরি ইট, আমার মাটির তৈরি পাথর, আমার মাটির তৈরি বালু, আমার মাটির তৈরি পাথরের থেকে ভাঙানো সিমেন্ট, আমার সব কিছু বহন করো। তুমি যে খাবার খেয়ে নিজেকে সম্মানী করছো, শক্তিশালী হচ্ছ, এটা আমার বানানো। কি কার বানানো? আপনারা যে সকালে বিস্কিট খান, এই বিস্কিটটা আটা ময়দা দিয়ে বানানো না? আটা ময়দা কার বানানো? বিস্কিটটাকে যে মেশিনের মাধ্যমে খাঁজ করা হয়, সেই মেশিনের লোহা কার দেওয়া? জোরে বলেন। তো তোমার কোন জিনিস? তুমি যে বলছো আমার, তোমার কোন জিনিস? তুমি যে এখন নগদ অর্থের মালিক হইলা, এই অর্থটাও তো আমি দিয়েছি। কে দিয়েছেন? জোরে বলেন। তুমি যে গাল চাপা দিয়ে কথা বলো, এই চাপাটাও তো আমার বানানো। তুমি যে দাঁত দিয়ে চাবাও চিবাও, এটাও তো আমার বানানো। তুমি যে জিহ্বা নাড়ায়া, জিহ্বা হারকাত করে যে কথা বলা, এটাও তো আমার বানানো। তুমি যে নাসিকার মাধ্যমে নিজের জীবনকে বাঁচাও, সে নাকটাও তো আমার বানানো। এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন বলে আল্লাযী জাআলা লাকুমুল আরযা ফিরাশা।
আমি তো তোমাদের জন্য এই জমিনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছি, বলেন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলেন ওয়াসসামাআ বিনাআ, আমি আসমানকে তোমাদের জন্য ছাদ বানিয়েছি, কায়েম রেখেছি, শক্তিশালী রেখেছি। ওয়া আনজালা মিনাস সামাই মাআ, আমি আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন আসমান থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করি। ফাআনজালা মিনাস সামাই মাআন ফাআখরাজা বিহি মিনাস সামারাতি রিজকাল লাকুম, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার কারণে আমি আহকামুল হাকিমিন তোমাদের জন্য অগণিত রিজিকের, অগণিত নাবাতাত, শাজারাত, অগণিত আসবাব আমি আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেই দিই। সুবহানাল্লাহ। আওয়াজ দিয়ে বলেন, বারবার যেন আওয়াজ তুলে বলেন, এই কথা যেন বলতে না হয়। আপনি আপনার ইমানের জোরেই জোর করবেন। আপনার ফড়া যদি বড় হয়, টিপ দিলে ব্যথায় যেই পরিমাণ ব্যথা পাবেন ওই পরিমাণ আওয়াজ হবে। আপনার ভিতরে যদি কারো প্রেম থাকে, সে প্রেমিক আর অথবা প্রেমিকা যদি আপনার প্রেম না বোঝে, তখন কিন্তু আপনি চিৎকার করে তাকে বলতে থাকেন, বলেন না আমি যে এত মহব্বত করি, কেন বুঝোস না? আপনার ভিতরের জ্বলন যত বেশি হবে, চিৎকারটাও তত বেশি হবে। এই জন্য আহকামুল হাকিমিন তোমাকে আমাকে সম্বোধন করে বলে ফাআখরাজা বিহি মিনাস সামারাতি রিজকাল লাকুম, সারা কায়নাতের ভিতরে যত ধরনের শাজারাত, যত ধরনের ফল তুমি দেখছো, যত ধরনের খাবার তোমার সামনে পরিবেশন হয়, যেই ফুডে হোক, যেই খাবার হোক, সব কিছু আমার বৃষ্টির মাধ্যমে, আমার দেওয়া জমিনে চাষাবাদ হয়ে আমি তোমার সামনে হাজির করি। কে হাজির করে? আল্লাহ। জোরে বলে আল্লাহ। শুধু আল্লাহ পাক তোমার প্রতি মনে হয় যেন আবদার সুরে বলে, ফালা তাজআলু লিল্লাহি আনদাদা, আবদার সুরে। আমার মনে হয় যেন আল্লাহ আবদার সুরে বলে, অথচ আল্লাহর আবদার করার কোনো দরকার নাই। আল্লাহ আবদার করার কি দরকার আমার প্রতি? আবদার করে শুধু আমাকে সবার চেয়ে আল্লাহ বেশি ভালোবাসে। সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন, জোরে বলে, কে বেশি ভালোবাসে? আব্বা। জোরে বলেন, কে? আমি প্রত্যেক শব্দ শব্দ বলবো, এর পিছনে আপনি ওই শব্দটাই বলবেন যেটা আপনাদেরকে বলাচ্ছে। আমাকে বেশি আব্বু ভালোবাসে নাকি আম্মু ভালোবাসে? স্ত্রী ভালোবাসে? বন্ধু ভালোবাসে? এই জন্য আহকামুল হাকিমিন বলছেন ফালা তাজালু লিল্লাহি আনদাদা, আমার কোন বস্তুর সাথে তুমি কাউকে শরীক করিও না। তুমি বলিও না যে সূর্য আমাকে রিজিক দেয়, হ্যাঁ? তুমি বলিও না গাছ তোমাকে ফল দেয়, তুমি বলিও না তোমার স্ত্রীর পেট থেকে সন্তান হয়েছে। বরং যা কিছু তোমার চোখের সামনে ঘটে, যা কিছু তোমার চোখের বাইরে ঘটে, সব কিছু করে নেওয়ালা জাতকে। আরেকটু আওয়াজ দিন। অথচ তিনার পরিচয় আমার কাছে নাই। তিনাকে গাফেল অবস্থা রাখছে। তিনাকে মনে হয় যে আমি চিনি না। তিনার নাউজুবিল্লাহ মনে হয় যেন প্রয়োজনই নেই। আমরা সবচেয়ে বেশি আপন নিয়ে গাফলত করি। দেখবেন আল্লাহ আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, আল্লাহর ব্যাপারে আমরা সবচেয়ে বেশি গাফেল। আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রসুলকে, রসুলকে আমরা গাফলতের অবস্থায় দেখি। আল্লাহ এবং রসুলের পরে সবচেয়ে প্রয়োজন ওলামায়ে কেরামকে, তিনাদেরকে আমরা গাফলত করে দেখি। তিনাদের পরে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বাবা মাকে, আর আমরা সবচেয়ে বেশি গাফেল বাবা মার ব্যাপারে। কি বাবা মাকে চিনেই না, ভাই বোনকে চিনেই না, তাকে প্রয়োজন মনেই করে না। বাহিরে যখন চলে যায়
আপনার একজন মুরব্বী বলতে পারবেন না যে বাহিরে যাওয়ার সময় আপনার ছেলে আপনাকে বলে যায়, একদিনও না। বলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধই মনে করে না, বলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধই মনে করে না। অথচ তার শরীর বাবা মায়ের ইহসান, তার গাল বাবা মায়ের ইহসান, তার পোশাক বাবা মায়ের ইহসান, তার পেটের খাবার বাবা মায়ের ইহসান, তার মুখের ভাষা বলা বাবা মায়ের ইহসান, তার শোনা বাবা মায়ের ইহসান, তার দেখা বাবা মায়ের ইহসান, তার কুওয়াত বাবা মায়ের ইহসান। অথচ সেই বাবা মাকে কোথাও যাওয়ার সময় বলে যাওয়াটুকু প্রয়োজন মনে করে না। বাবা মাকে কামলার চাকরের মতো মনে করে। বাবা মার কলেজা কত দুঃখ থাকে, আমার ছেলেটা আমাকে বলে যাবে। বাবা মার কলেজা হা 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 করে, আমার ছেলে কোথায় আছে, কি করে, কার সাথে আছে। বাবা মার সাথে সপ্তাহ পর সপ্তাহ যায়, একটা কল দিয়ে আব্বু বলার সুযোগও প্রয়োজন মনে করে না। তুমি না বাপ হবা, বুঝবা এই দরদটা কেমন। বাকি যেই দিন বুঝবা সেই দিন ফায়দা পাবা না। যেই দিন বুঝবা সেই দিন শুধু অশ্রু সিক্ত হবা, তোমার অশ্রু মোছার লোক পাবা না। যেদিন বুঝবা সেই দিন বুঝে তোমাকে আর সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো লোক পাবা না। শুধু আগুন জ্বলবে জ্বলবে, নিভবে না, নিভবে না, নিভবে না। এই জন্য যাদের এখনো বাবা মা জীবিত আছে, আমি তোমাদের পায়ে হাত দিয়ে বলছি, তাদের কদর করবা। তোমার বাবার হাজার ত্রুটি, তোমার বাবা নামাজ পড়ে না, তোমার বাবা সিগারেট খায়, তোমার বাবা গাঁজা খায়, তোমার আব্বার হাজার ত্রুটি, তোমার জন্য বাবা নিষ্পাপ। যদিও তোমার আব্বার ব্যক্তিগত দোষ আছে, তোমার জন্য সে দোষী নয়, তোমার জন্য নিষ্পাপ। তুমি তার ভুলকে মুছে ফেলো। তুমি যখন ছোটকালে তোমার বাবার বুকে লাথি দিয়েছিলা, প্রতি উত্তরে তোমার বাবা তোমার পা তুলে চুমু দিয়েছিল। তুমি যখন এই হাত দিয়ে বাবার গালে চড় মেরেছিলা, তোমার বাবা চড়ের বদলায় তোমাকে চড় দেয় না, বরং চুমু দিয়েছে, চুমু দিয়েছে। তুমি যখন বাবা মার কোলে প্রস্রাব করছিল, প্রতি উত্তরে লাথি দিয়ে ফেলে দেয় নাই, তোমাকে নাপাক থেকে পরিষ্কার করে বুকে জড়ে নিয়ে আদর সোহাগ করে বলছে, আমার সোনা প্রস্রাব করে দিয়েছে, আমার সোনা প্রস্রাব করে দিয়েছে। ইচ্ছা করলে তোমার বাবা তোমার মা প্রস্রাব আর পায়খানার মোকাবেলা লাথি দিয়ে ফেলে দিতে পারতো, পারতো না? স্বীকার করেন না কেন? পারতো না, কিন্তু করেছে। রাস্তাঘাটে কুত্তার পোলাপাইন দেখো, কুত্তার বাচ্চা দেখো, ছাগলের বাচ্চা দেখো, ছাগলের বাচ্চা কই নাচে, কই খায়, কই বসে, ছাগলের মা খবর রাখে না, রাখে? কুকুরের বাচ্চা একটু বড় হলে কই থাকে না থাকে, কুকুরনি খবর রাখে না। কিন্তু তোর বাবা তোর মা তোর 20 বছর নয়, তোর বাবা যতদিন জীবিত থাকে ততদিন তোকে নিয়ে স্বপ্ন করা কখনো ভুলে না। তুই 1000 বার এই সিনায় আঘাত করেছিস কথা দিয়া, 1000 বার আঘাত করেছিস এই বাবার কলেজায়, কখনো বাবা মা প্রতি উত্তরে তোকে লাথি দেয় নাই। এই জন্য সাবধান, আল্লাহকে আর গাফলাতের কাতারে নেবেন না, বাবা মার সাথে অসৎ আচরণ করবেন না। যুবক, তোমার শরীরে আছে এখন টকবকা যে রক্ত, এটা বাবা মায়ের ইহসান। তুমি কোনোদিন অসুস্থ হলে সুস্থ বাবা অসুস্থ হয়ে যেত, এটা উঠছে কেন? কোনো প্রয়োজন আছে না? এমনি উঠে যাচ্ছে। আল্লাহ আপনাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, মাফ করে দেব। আল্লাহ পাক খুব আদর করেন, খুব সোহাগ করে। এখানে বহু মানুষ এমন পাওয়া যাবে 70 বছর বয়স হয়েছে, সূত্র হারে তালাশ করলে 70 বছরের ভিতরে 1 বছরও সে নামাজ পড়ে নাই, এমন লোক পাওয়া যাবে না? 60-70 বছরের ভিতরে এমন অগণিত দিন গিয়েছে আল্লাহ পাককে আল্লাহ বলেও ডাকে নাই, কিন্তু আল্লাহ কোনোদিন লাথি দেয় নাই, কোনোদিন রিজিক বন্ধ করে নাই।
কোনোদিন তোমার খাবার দাবার বন্ধ করে নাই, কোনোদিন তোমার তৃষ্ণায় ত্রুটি করে নাই, তুমি পানি পান করে তৃষ্ণা পাও নাই এমন হয় নাই। আল্লাহ কোনোদিন তোমার মুখের বলার শক্তিকে ছিনায় নেয় নাই। আল্লাহ কোনোদিন তোমার শ্রবণ শক্তিকে ছিনায় নেয় নাই, দৃষ্টি শক্তি ছিনায় নেয় নাই, শরীরের সক্ষমতাকে ছিনায় নেয় নাই, বরং রুলস হিসাবে যেভাবে নেওয়া হয় সেভাবেই নিয়েছে। তুমি পক্ষান্তরে আল্লাহকে কি দিয়েছো? কি দিয়েছো তুমি? এই তুমি কে বলছে? এই তুমি কে বলছে? আপনাকে বলছি না, আমি আমার মন তুমি কে বলছে? তুমি আল্লাহকে কে দিলা? তুমি ঘুম থেকে উঠে কি আল্লাহকে সিজদা দিয়েছো? তুমি ঘুম থেকে উঠে কি আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা পড়েছো? অথচ তুমি তার গোলাম, অথচ তুমি তার গোলাম, আপন গোলাম, দূরের গোলাম না। তুমি আল্লাহর সৎ গোলাম নয়, বরং আপন গোলাম। তোমার ঘরে তো সৎ সন্তান থাকে, সৎ কর্মচারী থাকে, আপন কর্মচারীও থাকে। আমি তো কখনো, আল্লাহ বলছে, আমি তো কখনো তোমাকে সৎ দৃষ্টিতে দেখি নাই, দুশমনের দৃষ্টিতে দেখি নাই। আমি চাই তুমি আমার দিকে ফিরে আসো, আমি চাই তো আমার দিকে ফিরে এসে আমাকে আল্লাহ বলে ডাকো, আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেব। তুমি তো তাকেই ডাকছো না যে তোমাকে বেশি ভালোবাসে, যে তোমাকে ভালোবাসার বও বাসে না, তুমি তাকেই ভালোবাসছো। যে তোমাকে বলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ মনে করছে না, তুমি তাকেই বারবার ভালোবেসে যাচ্ছ। এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় যুবকরা বাবা মার বলা ছাড়া কখনো কোথাও যাবে না। এই ধরনের ছেলেগুলা হাত তোলো তো, যে ইনশাআল্লাহ আজ থেকে আমি আমার মুরব্বীদেরকে বলা ছাড়া কোথাও যাব না। বুড়ারা হাত তুলবেন না, আপনাদের তো মুরব্বী নাই। করবে তো ইনশাআল্লাহ? বাবা মাকে সম্মান করবে, হাত নামান। বাবা মাকে শ্রদ্ধা করবে, বাবা মাকে সালাম দিবে, বাবা মার গালে চুমা দিবে। তোমার গালে কি পরিমাণ বাবা মা চুমা দিয়েছিল যখন তুমি ছোট ছিলা। এখন বাবা মা শরীরে যদিও বড়, কিন্তু বয়সে শক্তিতে সে ছোট হয়ে গেছে। এখন তুমি ফাঁকে ফাঁকে আব্বুকে জড়ায়া ধরো, আব্বুকে গালে চুমা দাও, আব্বুর ঠোঁটে চুমা দাও, আব্বুর কপালে আদর করো, আব্বুর পায়ের তলায় আদর করো, মার গালে আদর দাও, মার হাতে আদর দাও, মাকে মা বলে ডাকো, মা। খুব আদর করে ডাকো। যে মা প্রতিটা মুহূর্তে তোমাকে নিয়ে ভালোবাসে, যে মা তোমাকে নিয়ে শুধু টেনশন করে, তাকে নিয়ে একটু ভাবো। মা যদি চলে যায়, আব্বু যদি চলে যায়, প্রতিদিন 5 বার আব্বুর কবরে যাও, আব্বু চিৎকার করে করে কবরের পাশে ডাকো। আব্বু তো দিচ্ছে না, তাও ডাকবা, মালিককে বলবা। এ বাবা যখন জমিনে ছিল ডাকতাম, বাবা উত্তর দিতে দেরি করতো না, কিন্তু এখন কবরে চলে গেছে, 1000 বার ডাকছি, বাবা যদি উত্তর দেয় আমি তো শুনি না। এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিন বলেন, ফালা তাজালু লিল্লাহি আনদাদা। আমি রব চাই না, আমার সহ্য হয় না তুমি আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবা, এটা আমার কলিজায় মানায় না। আল্লাহর কলিজায় মানায় না। আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিন এটাই চাই, তুমি আল্লাহকে আল্লাহ বলো, আল্লাহকে খালেক বলো, আল্লাহকে মালিক বলো। এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিন প্রথম নাম বলে আর রহমান। আমি এতভাবে মেহেরবানি করেছি, এখন বুঝেছ? বুঝছেন এখন? আসমান তিনার দয়া, জমিন তিনার দয়া, আমি তিনার দয়া, আমার বাক শক্তি তিনার দয়া, আমার ভাবনা শক্তি তিনার দয়া,
আমার দৃষ্টিশক্তি তিনার দয়া, আমার মাথায় চুল হওয়া না হওয়া তিনার দয়া, আমার কানে শোনা তিনার দয়া, নিঃশ্বাস নেওয়া তিনার দয়া, মুখে বলতে পারা তিনার দয়া, খেয়ে মজা পাওয়া তিনার দয়া, পান করে তৃষ্ণা হওয়া তিনার দয়া, খাওয়ার পরে হজম হওয়া তিনার দয়া, খাওয়ার পরে শক্তি হওয়া তিনার দয়া, খাওয়ার পরে পায়খানা হওয়া তিনার দয়া, খাওয়ার পরে প্রস্রাব হওয়া তিনার দয়া, খাওয়ার পরে চলতে পারা তিনার দয়া, খাওয়ার পরে কর্ম করা তিনার দয়া, আমার কামাই রোজগারিতে বরকত হওয়া তিনার দয়া, আমি কোথাও যে কাজ পাওয়া তিনার দয়া, তিনার অগণিত দয়া আমার নিকটে মেহেরবানি, এই মেহেরবানির উপরে কোনো মেহেরবানি নাই। এই জন্য রব বলে আর রহমান। বুঝছেন? এখন রহমান বুঝছেন? আল্লাহ পাক বলেন আমি যত দয়া করেছি কোন দয়া আমার কাছে বড় নয়, সবচেয়ে বড় দয়া আল্লামাল কোরআন। সুবহানাল্লাহ, আওয়াজ তুলে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাইলে আল্লাহর যত দয়া আছে কোন দয়া আল্লাহর কাছে এত বড় নয় কোরআনের ইলম যত বড়। আর কোরআনের ইলম দিয়ে আল্লাহ পাক বলে খালাকাল ইনসান, আমি যে কোরআন দিয়ে দয়া করেছি, কোরআনের দয়ার পরের দয়া আমি তোমাকে মানুষ বানিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। আবার এটা দিয়ে বোঝালেন তুমি মানুষ হতে হলে কোরআন লাগবে, কোরআন ছাড়া মানুষ হওয়ার সুযোগ, জোরে বলেন মানুষ হওয়ার সুযোগ, আওয়াজ তুলে বলেন মানুষ হওয়ার সুযোগ। এই জন্য আমার সবচেয়ে বড় দয়া, আল্লাহ বলেন আমার সবচেয়ে বড় দয়া তোমাকে আমি কোরআন দিয়ে মানুষ বানিয়েছি। বলেন না সুবহানাল্লাহ, আওয়াজ তুলে বলেন সুবহানাল্লাহ, আর একটু আওয়াজ তুলে বলেন সুবহানাল্লাহ। আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিন 3 নম্বরে বলেন আল্লামাহুল বায়ান, কোরআন দিয়েছি এটার পরে মানুষ বানিয়েছি, মানুষ বানিয়ে তোমাকে আবার লুৎফিয়তের নেয়ামত দান করেছি, বলার মতো নেয়ামত দিয়েছি। এই বলার নেয়ামত কোনো মাখলুককে এত সুন্দর করে দিই নাই। স্বয়ং ফেরেশতা, কে? ফেরেশতাকেও যে নেয়ামত দিয়েছে বলার, ফেরেশতা মানুষের মতো বলতে পারে না, যা শিখিয়েছে তাই পারে। যেভাবে দেখবেন কিছু রিমোট কন্ট্রোল, এগুলা কি বলে, মূর্তি পাওয়া যায়, মূর্তি না তো আরেকটা কি জানে বলে, রোবট পাওয়া যায়। এগুলার ভিতরে যতগুলা প্রোগ্রাম দিয়ে দেওয়া হয় অতটুকুই বলতে পারে, এর আগেও পারে না পরেও পারে না, পারে। এই জন্য ফেরেশতা সহ সব মাখলুকের ভিতরে রিমোট কন্ট্রোল বাক্য, মানুষের ভিতরে আনরিমোট। তুমি যা চাইবা তাই বলতে পারবা। এই জন্য আল্লাহ পাক বলে আল্লামাহুল বায়ান, তোমাকে বয়ান করার মতো যোগ্যতা দিয়েছি। আর বয়ানের ভিতরে শ্রেষ্ঠ বয়ান পারে যারা কোরআনওয়ালা। যারা কি বলা, জোরে বলেন। কোরআনওয়ালা ছাড়া অন্য মানুষ এই পরিমাণ বলতে পারে না। কোরআনের বরকতে তাদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বলার পরেও তার বলা শেষ হয় না। সুবহানাল্লাহ, আওয়াজ তুলে বলেন না সুবহানাল্লাহ। দেখবেন সবাই কিছু বলে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু কোরআনওয়ালা বললে শেষ হয় না। বলাই কে? আওয়াজ তুলে বলেন বলাই কে? আর একটু জোরে বলেন বলাই কে? এ দেখছেন বলা কত বড় নেয়ামত, বলা কত বড় না। এই জন্য আপনার মুখের বলা কোরআনের বলা হওয়া চাই। কিসের বলা? আপনি মুসলিমকে দেখবেন তো আফসুস সালামি বাইনাকুম, মুসলমানকে দেখছো সালাম দাও। এই যে সবাই ওদিকে তাকাচ্ছে, দেখছেন অবস্থা, দিলের অবস্থা, এদিকে তাকান। আপনি কাউকে দেখছেন সালাম দেন, উত্তম বাক্য ব্যবহার করেন। আপনাকে আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিন দামি বানিয়েছেন, মুকামওয়ালা বানিয়েছেন।
আপনি আপনার রবকে চিনেন, এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন বলে ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। তুমি না আমাকে ভয় করো, আমি এই জন্য তোমাকে বড় বানিয়ে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। তুমি না আমাকে খুব আদর করো, এই জন্য আমি তোমাকে সম্মানী বানিয়ে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। তুমি না আমার কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করো, এই জন্য তোমার মুখকে আমি পবিত্র বানিয়ে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। তুমি না আমাকে অনেক ডাকো, এই জন্য তুমি যা চাও সাথে সাথে আমি তোমাকে তা দান করে দিই। সুবহানাল্লাহ। তুমি না আমার কথা বলো, এই জন্য আমিও আরশের ভিতরে ফেরেশতা, দামি ফেরেশতাদেরকে নিয়ে তোমাদের কথা বলি। সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন, জোরে বলেন, জোরে বলেন। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন জানেন আমাদের ডানে বামে সামনে পিছনে শয়তান আছে না নাই? জোরে বলেন। আমাদের ভিতরে শয়তান থাকার কারণে আমরা যেন আল্লাহর থেকে গাফিল না হয়ে যাই। এই জন্য আহকামুল হাকিমিন তোমার আমার ঈমান তাজা করার জন্য রব বলে আশ-শামসু ওয়াল কমার, চাঁদ সূরজ বিহুসবান। তুমি আমাকে যদি স্মরণ না করো, তুমি এটা মনে করিও না যে আমার লস। আমার চাঁদ সূর্যরাও আমার ইবাদত করে, তাসবিহ পড়ে। ওয়ান নাজমু ওয়াশ শাজারু ইয়াসজুদান, তারকা গাছপালা আমাকে সিজদা দান করে। আমার তারকায় সালাম আলাইকুম, এই জিনিসগুলাও আমার তাসবিহের থেকে গাফেল নয়। তুমি কেন গাফেল হবা? তুমি কেন গাফেল হবা? এই জন্য ভাই আমরা আজ থেকে আল্লাহ পাকের কোরআন তেলাওয়াত করব না তেলাওয়াত ছেড়ে দেব? আওয়াজ তুলে বলেন, করবেন না ছেড়ে দিবেন? কোরআন তেলাওয়াত করবেন না ছেড়ে দিবেন? যারা আওয়াম আছেন তারা প্রতিদিন কমাস কম সর্বনিম্ন 1 পাতা 2 পৃষ্ঠা হলো পড়বেন। কোরআনটাকে হাতে নিয়ে একটু প্রেমের খেলা খেলবেন, বলবেন আল্লাহ এটা তোমার কালাম, আল্লাহ এই কালামকে আমি সিনায় লাগাচ্ছি, এই কোরআন আমার সিনায় ঢুকায়া দাও, আমি যেন সারা রাত তোমার কোরআন থেকে যেন তেলাওয়াত করতে পারি। আমি তো তোমার ভাষা বুঝি না, তোমার ভাষাটা আরবি ভাষা, তোমার বন্ধুর ভাষাটা আরবি ভাষা, আমাকে আরবি বোঝার মতো তৌফিক দাও আল্লাহ। আমার জেহানে, আমার আকলে, আমার জবানে তোমার ভাষাকে আমার জন্য সহজ করে দাও। এভাবে বন্ধুর সাথে প্রেম আলাপ করে এরপরে বন্ধুর কিতাব খুলবেন। বন্ধুর কিতাব খুলে ধারাবাহিক প্রতিদিন কিছু কিছু পড়েন। পড়ার পরে বন্ধুকে বলবেন, বন্ধু আমি আমার যোগ্যতায় পড়ি নেই, তুমি দয়া করে আমাকে যোগ্যতা দান করছো। আমার কোনো কিচ্ছু নাই, আমি না চিজ, আমি না ওয়াকার, আমার কোনো হাইসিয়ত নাই, আমার কোনো উনসিয়নিয়ত নাই, আমার কিচ্ছুই নেই, যা আছে সব তোমার আছে। এই জন্য আল্লাহকে সামনে নিয়ে, আল্লাহকে আমাদের সামনের লক্ষ্য বানিয়ে আল্লাহ তাআলা সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে আমাদের আগামী ভবিষ্যতের জীবনের সবকিছু বানিয়ে আমরা আমাদের সামনের জীবনকে সুন্দর করতে প্রস্তুত তো ইনশাআল্লাহ? সবাই রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে প্রত্যেককেই তিনার সহি গোলাম হওয়ার তৌফিক দান করে, বলেন আমিন। আরো জোরে জোরে বলি আমিন। আমি এখন একটু আমার নসবনামাটা আপনাদেরকে শোনায় দিচ্ছি। আমার নাম সৈয়দ ইয়াকুব আল ফারুক আল মাদানী, আমার বাবার নাম হাফেজ মাওলানা ওমর ফারুক, তিনার আব্বার নাম মৌলভী মোহাম্মদ হুসাইন, তিনার আব্বার নাম বশির আহমদ, তিনার আব্বার নাম মতিউর রহমান, তিনার আব্বার নাম কামিল, তিনার আব্বার নাম শাকির, তিনার আব্বার নাম পাঁচু মোহাম্মদ, তিনার আব্বার নাম হাফিজউদ্দিন, তিনার আব্বার নাম জরুরি, তিনার আব্বার নাম রুফ, তিনার আব্বার নাম আলিফ, তিনার আব্বার নাম তমিজউদ্দিন, তিনার আব্বার নাম ফরমান, তিনার আব্বার নাম শাহজাদ, তিনার আব্বার নাম শাহ আহমদ ফারসি ইস্তাম্বুলি রাহিমাহুমুল্লাহ তাআলা, তিনার আব্বার নাম ফতহুদ্দিন, তিনার আব্বার নাম হাসান, তিনার আব্বার নাম ইব্রাহিম, তিনার আব্বার নাম সুলাইমান, তিনার আব্বার নাম হাসান, তিনার আব্বার নাম ইউনুস, তিনার আব্বার নাম ইসমাইল, তিনার আব্বার নাম মাহমুদ, তিনার আব্বার নাম আব্দুর রহমান, তিনার আব্বার নাম উমার, তিনার আব্বার নাম বদরুদ্দিন, তিনার আব্বার নাম আদিলি,
তিনার আব্বার নাম আহমদ মাহরুশি, তিনার আব্বার নাম শফিউদ্দিন, তিনার আব্বার নাম ইয়াহইয়া, তিনার আব্বার নাম আব্দুল লতিফ, তিনার আব্বার নাম ইমামে মুসা কাযিম, তিনার আব্বার নাম জাফর সাদিক, তিনার আব্বার নাম বাকের, তিনার আব্বার নাম জৈনুল আবেদিন, তিনার আব্বার নাম হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনার আম্মার নাম হযরতে ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তিনার আব্বার নাম আকায়ে নামদার তাজদার মদিনা জিগার গোশে আমেনা জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া তাসলিম। এই সূত্রে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নতফা মুবারক বহনকারী 39 নম্বর আওলাদ। আল্লাহ পাক আমি সহ পৃথিবীর যত অঞ্চলে আওলাদ রাসূল নামে ব্যক্তিরা রয়েছে প্রত্যেককে ঈমান বা ওয়াকারওয়ালা জিন্দেগি নসিব করে বলেন আমিন। আওয়াজ তুলে তুলে বলেন আমিন। তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আজকের মাহফিল খতমকারীর মাহফিল আল্লামা হিফজুর রহমান খান, আল্লামা সৈয়দ ইয়াকুব আল মাদানী, আল্লামা আব্দুল বাসাত খান সিরাজি, নারে তাকবীর। भाई मैं अल्लामा नहीं हो হুজুর রায় আল্লামা, আমি আল্লামার যোগ্যতা নেই, আমার নামে আল্লামা লিখে ভুল করেছেন, আমি আল্লামার মতো হই নাই। এই জন্যেই হযরতের জন্য দোয়া করবেন। এনারা শেখুল হাদিস, হাদিস পড়ানোর মতো যোগ্যতা দিয়েছেন। এনাদের মুখে সবসময় ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ হয়, এনাদের মুখে সবসময় ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ হয়। এনাদের যদিও রাসূলের নতফার বরকত নাই, কিন্তু ইলমের বরকত আছে। কিসের বরকত আছে ভাই? হ্যাঁ, ওয়া ইন্নামা ওয়ারাসুল ইলমা ইনারা ফামান আখাযাহু আখাযা বিহাযযিন ওয়াফির। এই জন্যই ইলমের বরকতে আলেম উলামাদের সম্মান করব তো ইনশাআল্লাহ। সবাই বলেন করবেন তো ইনশাআল্লাহ। আলেমদের সাথে কখনো বেয়াদবি করবেন না, এরা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, এদের সাথে সম্মাননা বজায় চলবেন। আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে যা সবাইকে যা বলেছে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করো। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যাও সবাই একটু মেহেরবানি করে বসেন, হুজুর পাঠিয়ে দিবে। আমরা সবাই মেহেরবানি করে আজকে আমাদের মাদ্রাসা থেকে 21 জন মাওলানা হলেন আর 9 জন হাফেজ হয়েছেন, ওনাদেরকে আমরা পাঠিয়ে দিব। যারা অভিভাবকরা আসছেন মেহেরবানি করে স্টেজের কাছে চলে আসেন। যারা মাওলানা হয়েছেন তাদের বাবা বা অভিভাবক, হাফেজ যারা হয়েছেন তাদের সম্মানিত উপস্থিতি, জামিয়া কুরআনিয়া জামালুল কুরআন মাদ্রাসা থেকে